नमस्कार बंधुगण प्रत्येक दिन प्रभातरू आपण माने किछि करंतु बा न करंतु किंतु एही चारोटी काम अवश्य करंतु। माँ लक्ष्मी को कृपा प्राप्त करिबा सहित आपणक घर धन संपत्ति रे परिपूर्ण होई उठिबो। बंधुगण प्रत्येक मनुष्य निज जीवन रे धन संपद सुख समृद्धि चाहि थाए, हेले केवल जे इच्छा कले सबु किछि मिली जाए ता केबे भी नुहे। सेथिपाई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा निहाती जरूरी अटे। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा द्वारा तांकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा द्वारा आपणक घरे केबे भी धनगत समस्या देखा जाई न थाए एवं जेउ घरर नारी माने एही चारोटी काम करि थांती सेमाने माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति करिबा सह तांको घरर सकारात्मक उत्तरोत्तर उन्नति होई थाए। जहाँकि आपण माने जदि आपणक घरे जेउ नारी माने अछंती सेमाने जदि गोटे मास करूचंती एही चारोटी काम आपण निजे ही जानी पारिबे आपणक घरर कौन सब समृद्धि होईछि। तेणु कि एही गोटे मास निहाती करंतु एही चारोटी उपाय। बंधुगण माँ लक्ष्मी हेउचंती करुणामयी, तांकर आशीर्वाद आम समस्तंक उपरे रही अछि। तेणु माँ लक्ष्मी समस्तंक घरे बास करंती, किंतु आम द्वारा किछि एभली छोट छोट भूल होई जाई थाए जहा फल कि माँ लक्ष्मी आम उपरे रुष्ट होई थांती एवं आम घर को परित्याग करि चली जाई थांती। आपण माने निजे देखुथिबे एमिति बहुत लोक अछंती जेउ माने कि लक्ष लक्ष टंका अर्जन करंती, किंतु समय समय रे एमिति भी समय आसे जे सेमानंक पाखरे मध्य धनर अभाव होई जाई थाए। बंधु एहार कारण कौन जानिचंती? एहार मुख्य कारण हेउची माँ लक्ष्मीकर अप्रसन्नता। देखिबाकू गले माँ लक्ष्मी समस्तंक पाखरे रुहंती नाही, काहींकि ना माँ लक्ष्मी स्वभाव रे अत्यंत चंचला। तेणु माँ चंचला को आम पाखरे रखिबा पई हेले आम द्वारा जेउ सब छोट मोट भूल करा जाउअछि सेई भूल को रोकिबा पई पड़िबो, नचेत माँ आमको छाड़ी कि सबु दिन पई चली जिवे। तेबे बंधुगण आपण मानकु मु आज चारोटी उपाय कहिबी जहाकू करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर रूप से बास करिवे एवं आपण मानकर जहा भी समस्या रहिछि ताहा मध्य आपे आपे ही दूर होई जिवो। केवल आपण गोटे मास करिकि देखंतु, आपण माने निजे ही अनुभव करिवे आज्ञा आपणक जीवन रे कोन सब परिवर्तन घटिछि। चालंतु बंधुगण जानिबा सेही चारोटी उपाय विषय रे। बंधुगण जानिबा पूर्व आपण माने जदि ए पर्यंत भिडियोटी को लाइक करि नाहंती आपण मानकु विनम्र अनुरोध करूछि भिडियोटी को आपण माने लाइक करि दियंतु एवं आपण मानक आख पाखरे जेउ माने मध्य आर्थिक समस्या रे थिबे सेमानंकु शेयर करि दियंतु। आपणकर एही छोटिया काम हुए तो सेमानंकर मध्य किछि मंगल होई जाई पारे, सेमाने मध्य एही वीडियो द्वारा तांकर मध्य किछि लाभ होई जाई पारे। एवं चैनल टी को जदि आपण माने सब्सक्राइब करि नाहंती ताहेले सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण आपण माने तो देखिथिबे प्राय समस्तंक घरे वर्तमान समय रे किछि ना किछि समस्या निहाती भाबरे लागी रहिछि। अर्थ को नै परिवारर लोक मानक भितरे कलह हेउ बा संपत्ति को नै विवाद लागी रहिछि। पुणी छोट छोट कथा को नै स्वामी स्त्री मध्य रे झगड़ा लागी रहुछि। ए सबु समस्या जदि आपण मानक घरे मध्य देखा देउथिबो तेबे आपण माने एही चारोटी उपाय जहा मु आज कहिबी ताको आपण माने निश्चय करंतु। तेबे आपण माने एही चारोटी उपाय जहा मु आज कहिबी ताको आपण माने निश्चय करंतु। आपण माने निजे ही देखिबे बहुत जल्दी से सबु समस्यार समाधान होई जिवो। तेबे आउ डेरी न करी चालंतु जानिबा सेही चारोटी उपाय विषय रे। प्रथम उपाय बंधुगण आपण मानक घरे मुख्य द्वारर दक्षिण पाखरे तो तुलसी गछ निश्चय थिबो। प्रत्येक दिन आपण माने स्नान सारिबा परे तुलसी गछ मूलरे हळदी जल निश्चय प्रदान करंतु। बंधुगण प्रत्येक दिन हळदी जल निहाती तुलसी मूलरे अर्पण करिवे। मोर प्रिय बंधुगण जेउ माने एही भिडियोटी देखुचंती सेमानंकु मध्य मु अनुरोध करूछि जदि आपण माने तुलसी मूलरे जल अर्पण करू नाहंती
ଦୟାକରି ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ଜଳ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ବୃନ୍ଦାଇ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ପ୍ରିୟା ঐ କେଶବସ୍ୟ ଚ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରତେ ଦେବୀ ସତ୍ୟବତୀ ନମଃ ନମଃ କହି ଜଳ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ସେତିକି ହିଁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିପାରିବ। ଅଧିକ ଜଳ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜମାରୁ ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ତଳେ ପଡ଼ିବା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏପରି କଲେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମନରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୂର ହେବା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ। କେବଳ 7 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି କାମଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ନଚେତ୍ ବୋଟଲରେ ପାଣି ପୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। କାହା ଘରେ ବି ପାତ୍ରରେ ବା ବାଲ୍ଟିରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ବାଲ୍ଟି ହେଉ ବା ହଣ୍ଡା ହେଉ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା କଥା, ଯାହାକି କେହି ବି ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ରଖୁଥିବେ ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଜଳ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବେ। ସେ ବାଲ୍ଟି ହେଉ କି ହଣ୍ଡା ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ବି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଜଳକୁ, ଯେଉଁ ରାତିରେ ରଖିଥିବା ଜଳକୁ, ସେହି ଜଳରେ ଟିକେ ଗୋବର ପକେଇକି ସକାଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏବଂ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋବର ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ପାଣିରେ ପକେଇବେ। ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋବର ପାଣିରେ ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ କରାଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋବର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଗୁରୁବାର ପୂଜା ହେଉ ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ବିନା ଗୋବରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁଦିନ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା କମ୍ ସେ କମ୍ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କାମ ଅଟକି ଯାଇଅଛି ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ବାଥରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଲ୍ଟି ବା ଟବ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ରଖିବେ। ସେହି ବାଲ୍ଟି କିମ୍ବା ଟପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଳ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ବା ଟପ୍ଟିକୁ ଓଲଟାଇକି ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ସଂକେତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ, କି ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବେ ସବୁବେଳେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ କାମ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ କାମଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି କେହି ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୋଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି କଟୁ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ କାହାକୁ, ସେ ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ବିଦା କରନ୍ତୁନି। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ହେଉ କି 2 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିଛି ସେହି ଦରିଦ୍ର ଜଣଙ୍କ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ରୋକିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥି ସାକ୍ଷାତ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ସମାନ। ତେଣୁକି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ତୃତୀୟ ଉପାୟ। ଚତୁର୍ଥ କାମଟି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଘରର ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଘରର ଉନ୍ନତି, ଘରର ଯେଉଁମାନେ କି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଘରର ଉନ୍ନତି ନିର୍ଭର କରେ ବା କରିଥାଏ। ଏହା ସତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ ରୂପରେ ଘରର ଯିଏ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଘରର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ବି ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଉ କି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚୁନିକୁ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏହି 3ଟି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଓଢ଼ଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେନି କି ଚୁଟି ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୁଟିରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଚୁଟି ଖୋଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏପରି ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଘରକୁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ବି ସେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି 4ଟି କାମକୁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଅଛି ସେ ମନାନ୍ତର ହେଉ କି ମତାନ୍ତର ହେଉ, ସେ ସବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଚମତ୍କାର ହେଉଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଚମତ୍କାର ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ସକାରାତ୍ମକ ହେଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସହିତ ନିଜର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ଅର୍ଜନ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଧନ ସେହି ଜାଗାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
आज्ञा विश्वास रखंतु केवल आपण गोटी मास करिकी देखंतु देखिबे आपणक जीवन रे कौन सब परिवर्तन हेउछि। बंधुगण आशा करुछि भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो। भिडियोरु आपण मानकु किछि शिखिबा पाई मिलिथिबो। भिडियोटी को आपण माने लाइक करिवे, शेयर करिवे आपण मानक सांग मानक सहित जेउ माने कि आपण मानक आख पाखरे अछंती धनगत समस्या रे सम्मुखीन हेउचंती सेमानंकु शेयर करिबा सहित चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिबे। आजि पई रहुछि नमस्कार।